ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨਰਸ ਬੋਹਾ ਤੇ 10+1 ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਦਾ 3rd ਲੈਕਚਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜਾਂ बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सबजैक्ट भी सिलैक्ट हजे तक नहीं सी कर पाए, कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों के ही मैडिकल ग्रुप लिया है, तो वो सारे स्टूडेंट्स इस लैक्चर में सुनने तो पहला जो ऑलरेडी 2 लैक्चर अपलोड किए है, जिहड़े बेटा तुहानूं इस चैनल की प्लेलिस्ट के जाके मिल जाएंगे। तुसीं उन्हां दोनों लैक्चर्स नूं पहलां ध्यान नाल सुनो तो उस तो बाद दे विच इस 3rd लैक्चर में सुनना है। तो जोड़े स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो 2 लैक्चर सुन चुके हैं, तो मैं उन्होंने तो एक्सपैक्ट करदा, उम्मीद करदा कि जिवें मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया होया है कि लैक्चर सुनो तो नाल दी नाल नोट्स तैयार करो, उस तरीके नाल तुसीं नोट्स तैयार किए होणगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे नाल WhatsApp ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो वो मेरे तो लगातार WhatsApp ग्रुप के विचों अपने कुछ डाउट्स भी क्लीयर करते रहते हैं, अपने बनाए हुए नोट्स भी शेयर करते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता बेटा जो साड़ी की हुई मेहनत का तुसीं मुੱਲ पाउने हो। असी अपना लैक्चर तैयार करते हैं तो तुसीं उसनूं बड़े ही ध्यान नाल सुन के नोट्स बनाउने हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरीके नाल ही बेटा करिया करो। जिहड़े होर भी स्टूडेंट्स हजे तक WhatsApp ग्रुप के नाल नहीं जुड़े हुए, तो बेटा वो WhatsApp के उत्ते भी ग्रुप नाल जुड़ो, क्योंकि कई बारी बेटा की हुंदा कि ग्रुप का लिंक तुहाडे तक लैक्चर का लिंक नहीं पहुँच पाउंदा। इस करके बेटा सारे स्टूडेंट्स जिहड़े मेरे नाल ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो YouTube चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन, तो जिन्होंने हजे तक बेटा ग्रुप के नवे जुड़ रहे हैं तो वो पहलों वाले लैक्चर सुनन, तो नाल दी नाल बेटा जोड़े है जिमें जिमें लैक्चर नवे आते रहेंगे उन्होंने लैक्चर्स को कंटीन्यूसली करते रहन। सो हुण बेटा असी स्टार्ट कर रहे हैं साडा अज दा टॉपिक सिस्टेमैटिक्स। हाँ जी बेटा, बड़ा ही इंपोर्टेंट टॉपिक है साडा ये कंसैप्ट्स ऑफ सिस्टेमैटिक्स। इस टॉपिक नूं स्टार्ट कर लैन तो पहला बेटा असी हुण तक की कुछ पढ़ चुके हैं, एक बार उसका रिव्यू कर लेना बड़ा जरूरी है। सो हुण तक बेटा असी ये वेख चुके हैं कि साडे कोले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैगे है, तो उन्हां लिविंग ऑर्गेनिजम्स के की करैक्टरिस्टिक्स हैगे ने, वो सारे करैक्टरिस्टिक्स नूं असी स्टडी किया। बेटा जदों असी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टर्स नूं स्टडी करते हैं, असी वेखते हैं कि साडे कोले वास्ट वरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैगे, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैगे है। तो इन्हां ऑर्गेनिजम्स नूं जदों असी ध्यान नाल वेखदे हैं तो कुछ क ऑर्गेनिजम्स जिहड़े हैगे ने बेटा, जिवें वो तुहानूं पता लग्या होगा कि प्लांट्स भी ने, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नूं तुसीं कह दिंदे हो एनीमल्स ने, कईयां नूं असी कह दिंदे कि दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये एनीमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्हां ग्रुप्स के विच असी ऑर्गेनिजम्स नूं किवें वंड रहे हैं, किवें असी किसी ऑर्गेनिजम नूं कह रहे हैं कि वह प्लांट है, किवें किसी ऑर्गेनिजम नूं एनीमल, जां क्यों किसी ऑर्गेनिजम नूं माइक्रो ऑर्गेनिजम कह दिता जाता है, जां बेटा असी कहने पौधे, जंतु, सूखम जीव। ये बेटा जदों मैं तुहानूं लैक्चर स्टार्टिंग दे विच दे रहे हैं तो कुछ क बच्चों नूं लगदा होगा कि टर्मिनोलॉजी पंजाबी दे विच बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। असल दे विच बेटा साडे कोल बहुत सारे स्टूडेंट्स जिहड़े पंजाबी मीडियम दे विचों भी आए है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के विचों भी आए हैं। जिते भी आया बेटा तुहानूं बाईलिंगुअल लैक्चर ही मिलणगे, पंजाबी वालियां नूं भी समझ लगू, इंग्लिश वालियां नूं भी समझ लगू। बट जिहड़े बेटा बच्चों वास्ते टर्मिनोलॉजी नवीं है, जिन्होंने लग रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूखम जीव ने, तो बेटा वो जिहड़ी टर्मिनोलॉजी टर्म्स नवीं आउणगीਆਂ अपनी अलग तो एक नोटबुक लगा के उस नवीं टर्म्स लिखते जाओ। ठीक है बेटा, असीं जो गल कर रहे सी कि साडे कोले ऑर्गेनिज्म पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी, सूखम जीव भी। किसी ऑर्गेनिज्म नूं पौधे, जंतु जां सूखम जीव क्यों कहा जाता है, क्यों ऑर्गेनिजम्स नूं अलग अलग कैटेगरीज दे विच वंड दिता जाता है, ये सब कुछ नूं असीं बेटा इस टॉपिक दे विच स्टडी करांगे सिस्टेमैटिक। सो साडा अज दा कंसर्न यही है कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासीफिकेशन किवें कीती जांदी है, किवें असीं अलग अलग पौधों ते जंतुओं की अलग अलग कैटेगरीज बना दिंदे हैं, ओहो ही साडा अज दा स्कोप हैगा। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा स्क्रीन के उत्ते तुसी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स देख पा रहे हो, बहुत तरह के ये उत्ते प्लांट्स ने, बहुत तरह के बेटा एनीमल्स हैगे ने, एंड दैन तुसी देख पा रहे हो बेटा कि इत्थे साडे कोले जिहड़ी लाइफ हैगी है बेटा वो वाटर दे विच भी लाइफ हैगी है, साडे कोले लाइफ जिहड़ी हैगी है वो अर्थ दे उत्ते भी लाइफ हैगी है, आर्बोरियल भी हैगे ने बेटा, दरख्तां दे उत्ते रहण वाले भी हैगे ने पंछी,
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੇ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਈ, ਉਹ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਪੌਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਮੇ ਇਨਕਲੂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ, 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਲੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਕੱਲੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਲੈਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਜੈਗਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਲਿਪੜ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ? ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 6th ਹੈ ਜੀ, 7th ਹੈ ਜੀ, 8th ਹੈ ਜੀ, 9th ਹੈ ਜੀ, 10th ਹੈ, 11th 12th। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 6th 7th 8th 9th 10th ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 6ਵੀਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 6ਵੀਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ 12th ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨੀਵੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ? ਹਰਬੀਵੋਰਾ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਨੀਮੀਲੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੌਦਾ ਵਰਗ, ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਜਗਤ।
इसे तरीके नाल बेटा हुण असीं इत्थे पौधा ते जंतु जाति जिहड़े 2 पढ़दे आ रहे हैं, हुण असीं 5 ग्रुप पढ़ लांगे। तां ओह जिहड़ी सारी डाइवर्स सारी जिहड़ी क्लासीफिकेशन कीती, उस क्लासीफिकेशन की जरूरत क्यों पई? उस क्लासीफिकेशन की जरूरत इस करके पई है क्योंकि साडे कोले नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा सी। दैट्स वाई सानूं ये लग्या कि इन्हां नूं क्लासीफाई करना जरूरी है, इन्हां नूं प्रॉपर सिस्टम दे विच रखना जरूरी है। सो असीं अपनी स्टडी नूं सिस्टमैटिक करन जा रहे हैं। सिस्टमैटिक करन दा मतलब एक सिस्टम दे विच पढ़न जा रहे हैं। ये नहीं है कि कदे कोई ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, कदे कोई ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया। असी ऑर्गेनिज्म नूं जीवां नूं उन्हां दे गुणां दे आधार ते, उन्हां दे करैक्टर्स दे आधार ते अलग अलग वर्गां दे विच वंडांगे ते उन्हां वर्गां दे विच ही इन्हां नूं स्टडी करांगे। सो बेटा इस दे नाल ही अज दा साडा सब तो पहला टॉपिक हैगा बेटा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का की मतलब है? जिवें मैं पहली गल दसती कि सिस्टम दे विच होना, तरतीब दे विच होना, एक वधिया अरेंजमेंट होना, विच मीनस द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो कार्लस लीनियस जिहड़ा हैगा हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनमी, लेटर ऑन असीं पढ़ांगे कि टैक्सोनमी की है, तो उसने बेटा इसनूं डिस्क्राइब किया सिस्टमैटिक्स नूं। तो उसने यही कहा कि दिस इज़ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हुण ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया किवें जांदा है, इस गल नूं समझ लेना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने वास्ते बेटा सानूं कुछ गल्लां दा ध्यान रखना पैंदा है। सब तो पहला तो सानूं यह है कि जिहड़ी स्पीसीज़ नूं असीं सिस्टमैटिकली स्टडी करन जा रहे हैं, उस स्पीसीज़ के करैक्टर्स, उस ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स किहड़े-किहड़े हैगे है। दैन बेटा उन्हां करैक्टर्स नूं स्टडी कर लैण तो बाद दे विच ऑलरेडी डिटरमिनड साडे कोले ग्रुप ने। सपोज पहला ग्रुप, दूजा ग्रुप, तीजा ग्रुप, चौथा ग्रुप। मान लो मैं वैसे ही तुहानूं जिहड़े हैगे ने इत्थे दस दिना, ग्रुप 4 आपां बना लैने हैं कि ये साडे कोले हैगे ने प्रोड्यूसर। जिवें आपां फूड चेन की गल कर लईए, प्रोड्यूसर ने, ये साडे कोले हर्बीवोर्स ने, ये साडे कोले कार्नीवोर्स ने, ते ये साडे कोले हैगे ने डीकंपोजर। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म तुसीं नवां लभ लिया, कोई स्पीसीज़ जिहड़ी हैगी तुसीं नवीं फाइंड आउट कीती, तुसीं ये वेखिया कि यह स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म पहली गल तो अपना फूड आप नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं कैटेगरी 1 तो एलिमीनेट करती कि अपना फूड आप नहीं बना सकते, कंज्यूमर ने। आ सारियां कंज्यूमर ਦੀਆਂ कैटेगरीज आ गईयां। ਇਹਦਾ मतलब ये 2, 3 ਜਾਂ 4 किसी एक कैटेगरी 'ਚ ਹੋਊਗਾ। फिर असीं ये गल वेखी कि ये जिहड़े ऑर्गेनिजम्स हैगे ने, ये ऑर्गेनिजम्स दूसरिਆਂ ਦੇ डैड डिकेइंग बॉडी के उत्ते फीड करते हैं, डैड डिकेइंग बॉडी के उत्ते रहिंदे है, तो उसनूं खत्म कर देंगे, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर देंगे, उन्होंने डीकंपोज कर देंगे है। जो असीं इस दे विच पहुँचते हैं तो सानूं भी पता लग जाता है कि ये हर्बीवोर्स, कार्नीवोर्स भी नहीं हैगे। ਇਹਦਾ मतलब की ने बेटा ये डीकंपोजर ने। ਇਹਦਾ मतलब असीं एक अपने ऑलरेडी डिटरमिनड ग्रुप के विच उस ऑर्गेनिज्म नूं प्लेस करता। तो ये सब कुछ असीं कित्थे करांगे? ये सब कुछ असीं इत्थे सिस्टमैटिक्स दे विच पढ़ांगे, जिहड़ा कि तुहानूं बेटा इत्थे मैं पढ़ा रहा। तो उही गल इत्थे दसी गई है कि सिस्टमैटिक्स की आ डेफिनेशन है बेटा, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तुसीं ही डेफिनेशन याद करनी है, पॉज करके लिख लैनी है। सिस्टमैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की किहो जी ब्रांच है विच डील्स विद द यूनीक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीसीज़ एंड ग्रुप्स। उन्हां स्पीसीज़ के ग्रुप्स के यूनीक करैक्टर्स नाल डील करती है। जिवें मैं हुणी गल कीती सी कि एक स्पीसीज़ है तो उन्होंने 1, 2, 3, 4 किसी ग्रुप च रखना है, तो इन्हां स्पीसीज़ के ते इन्हां ग्रुप्स के यूनीक करैक्टर्स नाल डील करती है, सो दैट असीं इन्हां ऑर्गेनिज्म नूं रिकोगनाइज कर सकीए, पहचान कर सकीए कि ऑर्गेनिज्म हैगा किहड़ा। जिवें मैं हुणे पहचान कीती सी कोई डीकंपोजर की कैटेगरी च आ जांदा है। डिस्क्राइब कर सकीए, उहदे करैक्टरिस्टिक्स नूं डिटेल दे विच असीं दस सकीए, ਉਹਦਾ नाम नॉमनक्लेचर कर सकीए कि इस ऑर्गेनिज्म का नाम की होगा। तो ये सब कुछ जो असीं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर दे विच करांगे तो वह हैगी है बेटा साडे कोले सिस्टमैटिक्स। ਇਹਦਾ मतलब सिस्टमैटिक्स दे विच असीं की कुछ स्टडी करांगे। सिस्टमैटिक्स दे विच सब तो पहली गल तो आ जाती है बेटा आइडेंटिफिकेशन, कि उस ऑर्गेनिज्म की तुसीं पहचान करो। जिहड़ा भी स्पैसीमन तुहानूं लभ गया नेचर दे विचों, तुसीं नवां डिस्कवर कीती है स्पोज स्पीसीज़, सब तो पहला तो बेटा तुसीं उसनूं आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफिकेशन किवें करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ ऑफ द करैक्टर्स। सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ का मतलब साडे कोले 4 ग्रुप सीगे, जिहदे नाल ओह सिमिलरिटीज़ हैगी उस ग्रुप 'ਚ ਉਹਨੂੰ रख दो तो बाकी ग्रुप्स नूं तुसीं भुੱਲ जाओ। हुण तुसीं सिर्फ एक ग्रुप दे विच आ गए, जिहड़े ग्रुप दे विच उस ऑर्गेनिज्म नूं तुसीं रखिया होया, उस ऑर्गेनिज्म नूं बेटा उत्थे आके प्रॉपरली डिस्क्राइब करना, वो आ जांदा टैक्सोनमी दा फील्ड। दैन ऑर्गेनिज्म नूं क्लासीफाई करना भी ये किहड़े ग्रुप दे विच आउंदा है, किहड़े सब ग्रुप च आउंदा है, किहड़ी क्लास दे विच आउंदा है, उहदी क्लासीफिकेशन।
उस ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर नॉमनक्लेचर करना, नाम रखना, किमें नाम रखा जाता ये भी असीं पढ़ांगे। मॉर्फोलॉजी के एक्सटर्नल करैक्टर्स नूं स्टडी करना, एक्चुअल दे विच पहले ही होऊगा ना, जे असीं उहदी मॉर्फोलॉजी, अनाटमी, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी, अनाटमी भी असीं उहदे सारे फीचर्स नूं स्टडी करांगे। उही तां साडी आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन तो बाद टैक्सोनमी होगी, क्लासीफिकेशन होगी, नॉमनक्लेचर होगी, ये सब कुछ असीं करांगे अंडर दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। तो बेटा सिम्पसन सिस्टमैटिक्स नूं किवें डिफाइन करता है, ये मैं क्यों डेफिनेशनस तुहानूं दस रहा, क्योंकि बेटा असीं अपना स्कोप थोड़ा जिहा वाइड लैके चलांगे। सानूं कंसैप्ट पूरी तरह क्लीयर हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं हुंदा कि हर एक चीज़ की डेफिनेशन लिखीए तो उसनूं रट्टा मारीए, उसनूं याद करिए। बहुत सारिया गल्लां कंसैप्चुअल होंदियां, माइंड दे विच बिठा लैणियां बहुत जरूरी होंदियां ने। सो असीं अपने कंसैप्ट क्लीयर करके ही पढ़ना है। बायोलॉजी सबजैक्ट ही इहो जिहा सबजैक्ट है, जे एक बार कंसैप्ट क्लीयर कर लिया तो पूरी लाइफ उसनूं बार बार टॉपिक वाल वेखण की जरूरत नहीं हैगी। एक बार 'च उहनूं इहो जिहे तरीके नाल समझ लो कि दोबारा बस उस दे बारे लिखना ही है, अपने वर्ड्स ही बनाने फिर तो उस तो बाद दे विच। तो हुण बेटा सिम्पसन ने गल की कीती है कि जिन्ने भी साडे कोले ऑर्गेनिजम्स हैगे, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हैगी है, असी उन्हां दे कंपैरेटिव रिलेशनशिप स्टडी करने। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म है, कंपैरेटिवली देखो एक दूजे दे मुकाबलतन इन्हां दी अनाटमी, अनाटमी का मतलब अंदरूनी बनतर, फिजियोलॉजी काम किमें करते हैं, मॉर्फोलॉजी देखो, बायोकैमिस्ट्री ये बारे मैं दसिया होया पहले लैक्चर के कि किमें इन्हां दे विच जिहड़े कैमिकल रिएक्शनस हो रहे, इकोलॉजी इन्हां दा इकोसिस्टम के नाल की संबंध है, वातावरण के नाल बेटा की संबंध है वो देखो। सो ये सब कुछ असीं किहदे विच स्टडी करांगे, सिस्टमैटिक्स दे विच। समटाइम्स बेटा उही चीज़ तो सानूं टैक्सोनमी लगन लग जाती है, उही चीज़ सानूं सिस्टमैटिक्स लगन लग जाती है। कई बार ये एक दूजे दे विच इंटरचेंजेबली यूज़ कर लई जांदियां ने। असल दे विच इन्हां 'च बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी हैगियां ने। इन्हां टर्म्स दे विच की डिफरेंस है अज दे लैक्चर के बिल्कुल एंड ते तुहानूं मैं दसूँगा। बट उस तो पहलां असीं सिस्टमैटिक्स ते टैक्सोनमी दोनों पढ़ लईए, उदों तक तुसीं अपने आप ही दस पाओगे कि हुंदी की है। सो इहदा मतलब असीं सिस्टमैटिक्स की स्टडी करांगे, टैक्सोनमी, क्लासीफिकेशन, नॉमनक्लेचर, ये सब चीज़ां असीं अज दे इस टॉपिक दे विच कवर करन जा रहे हैं। सो बेटा नैक्सट आपां लैंदे हुण साडे कोले आ गया आइडेंटिफिकेशन, क्लासीफिकेशन ते नाल बेटा नॉमनक्लेचर। ये तीन चीज़ां जिहड़ियां इत्थे आपां हुण करांगे डिस्कस। की कुछ बेटा कि किमें किसी ऑर्गेनिज्म नूं आइडेंटिफाई करना है, दैन उसका नॉमनक्लेचर किमें करना है, दैन उसकी क्लासीफिकेशन किमें करनी है। ये तीनों चीज़ां टैक्सोनमी का बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट हैगे है। सो आप सब तो पहला बेटा गल करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। सो आइडेंटिफाई बेटा असीं ऑर्गेनिज्म नूं किमें करना है। आइडेंटिफाई करने वास्ते सानूं उहदे करैक्टर्स पता होने चाहिए ने, उहदी अंदरूनी बनतर अनाटमिकल फीचर्स, उहदी बाहरी बनतर मॉर्फोलॉजिकल फीचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अनाटमिकल ते मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स नूं स्टडी करना। उस तो बाद असीं उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा इत्थे सानूं जरूरत पऊगी बायोलॉजिकल कीज़ की। ये बायोलॉजिकल कीज़ की होंदियां ने, ये भी इसे चैप्टर का ही पोर्शन है, उत्थे डिटेल च पढ़ांगे। थोड़ा जिहा मैं तुहानूं आइडिया दे देना है कि असीं एक ऑलरेडी की बनाई हुंदी है। जिवें अपने कोल ग्रुप हैगे ने, असीं ग्रुप्स की की बना रखी हुंदी है कि पहला ग्रुप है, दूजा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है। पहले ग्रुप की की दा मतलब पहले ग्रुप के करैक्टर्स, ये दूसरे ग्रुप की की दा मतलब दूसरे ग्रुप के करैक्टर, तीसरे ग्रुप के करैक्टर, चौथे ग्रुप के करैक्टर। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीसीज़ जदों असीं नवीं डिस्कवर करते हैं, असीं उसनूं किवें बेटा आइडेंटिफाई करते हैं, दो चीज़ों के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। मतलब कि जिहड़े ग्रुप नाल मिलते हैं तो किहदे नाल नहीं मिलते, सिमिलरिटीज़ ते डिससिमिलरिटीज़ के बेस पे असीं इन्हां नूं आइडेंटिफाई कर लैंदे हैं। मिट आउट करते जाने, किसी एक दे विच ओह आ जांदा हुंदा है। तां ये बेटा हुंदियां बायोलॉजिकल कीज़, इन्हां नूं डिटेल च आपां चैप्टर के एंड ते पढ़ांगे। दैन नैक्सट क्लासीफिकेशन। क्लासीफिकेशन बेटा की है, मैं ऑलरेडी गल कर चुके कि ये साडे लई ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है कि इन्नियां ज़्यादा स्पीसीज़ तो उन्हां सारियां स्पीसीज़ नूं बेटा जिहड़ा हैगा वन बाय वन करके असीं जिहड़ा हैगा स्टडी करना बड़ा औखा हो जू। इस करके असीं करांगे कि उन्हां दे करैक्टर्स नूं याद रखण वास्ते उन्हां नूं क्लासीफिकेशन कर दांगे। क्लासीफिकेशन ग्रुप्स करांगे किहदे बेस ते, ऑन द बेसिस ऑफ सम ईजीली ऑबजरवेबल करैक्टर, ताकि सानूं सौखे ही पता लग जे, वेख के पता लग जे। जिवें बेटा मैं पहलां भी तुहानूं प्लांटी एनिमली दी एग्जाम्पल्स दित्तियां ने, हरबीवोर्स कार्नीवोर्स दी एग्जाम्पल्स दित्तियां ने। इत्थे तुहानूं मैं एग्जाम्पल जिहड़ी देण जा रहे हैं बेटा नाल नाल जिहड़ा, ताकि सानूं पता लगदा रहे कि आउण वाले समय 'च असीं की कुछ स्टडी करांगे। जिवें तुसीं किंगडम एनीमली या जंतु जगत जिहड़ा हैगा हुण तक पढ़िया होया बेटा,
ਉਸ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਇਨਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਜੀ ਈਵੀਜ਼ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਸਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਰਿਪਟਾਈਲਸ ਆ ਗਏ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਈਵੀਜ਼ ਆ ਗਏ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਮੈਮਲਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਫਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੈਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਸਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਐਮਫੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਥਲੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਲੀ ਜੀਵ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਜਲਥਲੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕੁਐਟਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਡੱਡੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਪਟਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਰਿਪਟਾਈਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਲੀ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਈਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਵਨ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਮਲਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜੀ, ਜਲਥਲੀ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਮੈਮਲਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਗ ਲੇਇੰਗ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਲੇਇੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਮੈਮਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪਟਾਈਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਟਸ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪਲੇਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਸਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਫੋਸਿਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਬ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਸਿਲਸ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਸਸ ਨੇ ਜੀ, ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਏਵੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਰਿਪਟਾਈਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਮਲਸ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਸਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਲੀ ਜੀਵ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਲਥਲੀ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਿਪਟਾਈਲਸ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਏਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਮਲਸ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਜੰਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ।
ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡੀਕਾ, ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ? ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਗੁਲਾਬ, ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੁਲਾਬ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡੀਕਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਮਨ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡੀਕਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਡਰਾਬੈਕ ਨੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਨੇਮ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡੀਕਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਕਸ ਰਿਲੀਜੀਓਸਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੈਟ ਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਕਸ ਰਿਲੀਜੀਓਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਾਈਕਸ ਬੈਂਗਾਲੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੂਗਾ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਦੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਸੌਖੇ ਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਟ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਪਾਹ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਜਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਰਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਦੈਨ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਰੋ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਬੈਕ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕੀ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੀ, ਕਾਲੀ ਕੀੜੀ, ਭੂਰੀ ਕੀੜੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ ਨਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਤਾ, ਕੀੜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਚਿੜੀ, ਸਪੈਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਲੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੂਰੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਚਿੜੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ, 1 2 3 4, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਕਹਿਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਨਾਮ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡੀਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਮਿਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜੱਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੌਗ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕਰ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁੱਤਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁੱਤੋ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਨ, ਤਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਟ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਕਲੀ ਪੌਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ 8 ਨੇਮ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਲਿਲੀ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਨੇਮ ਨੇ। ਦੈਨ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਜ਼ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਆ ਗਿਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਹ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਜ਼, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਵਿਡੋ ਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਤਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲਵਰ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਂਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਲਵਰ ਜੇ ਕਲਰ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਪੋਡ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਨਸੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਰਥਰੋਪੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਫਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਹੈ? ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼ ਫਿਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟ ਹੈ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟ, ਆਰਥਰੋਪੋਡ, ਸਿਲੈਂਟਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਂਥ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।